નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરોઅર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરોઅર કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે કે એક બાજુ જે અત્યારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીની જ્યારે જાહેરાત થઈને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી ક્યાંક તમામ લોકો એક જ વાત વિચારતા હતા કે આ કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી જ્યારે થશે ત્યારબાદ પરિણામ શું આવશે। કારણ કે ક્યાંક તમામ લોકો એક જ વસ્તુ વિચારતા હતા કે ના ભારતીય જનતા પાર્ટી આવશે કે કેમ, કે પછી જેડીએસ આવશે કે પછી કોંગ્રેસ। કારણ કે કોંગ્રેસનો અત્યારે હાલ તો કર્ણાટકે ગઢ માનવામાં આવતો હોય છે અને તે જ પ્રમાણે જ્યારે ગુજરાતની વાત કરતા હતા, ગુજરાતમાં જે એક્ઝિટ પોલ સામે આવ્યા હતા તે પ્રમાણેના એક્ઝિટ પોલ ક્યાંક કર્ણાટકને લઈને પણ સામે આવ્યા હતા। પણ ત્યારે સવાલ અત્યારે હાલ તો એ થતો હોય છે કે જે અત્યારે જે એક્ઝિટ પોલ સામે આવ્યા તે ક્યાંક એક્ઝેક્ટ પોલ અત્યારે હાલ તો જે સાબિત થયા હોય ને તે પ્રમાણેની સિચ્યુએશન જોવા મળી હતી। ચોક્કસથી કહી શકાય કે કોંગ્રેસને 136, ભાજપને 65, જેડીએસને 19 અને અન્યને 4 બેઠકો જે અત્યારે હાલ તો જોવા મળી રહી છે। કર્ણાટકમાં ઘણી બધી પરિસ્થિતિ જોવા મળી, ભાજપ, કોંગ્રેસ, જેડીએસ અને સાથે અન્ય સંગઠનોએ તમામે ગમે તેમ કરીને કઈ રીતે કર્ણાટકમાં અત્યારે હાલ તો જીત હાંસલ કરવી તેને લઈને જે શરૂઆત કરી હતી, શરૂઆત તો કરી પણ તેની સાથે ક્યાંક એમ કહી શકાય કે આ વખતે કર્ણાટકમાં સ્થાનિકોનો મુદ્દો સૌથી વધારે જોવા મળ્યો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હોય કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હોય, તેમનો જે મેજિક આ વખતે ન ચાલ્યો હોય તે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ અત્યારે તો જોવા મળી। સાથે કોંગ્રેસની વાત કરવામાં આવે તો કોંગ્રેસ ક્યાંક સ્થાનિક મુદ્દાઓને લઈને આગળ વધતું હતું અને કોંગ્રેસના જે આ સ્થાનિક મુદ્દાઓ છે તે જ વધુ પડતા કારકર નીવડ્યા હોય તે સિચ્યુએશન પણ જોવા મળી હતી। આ જ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવી છે। આ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે શૈલેષભાઈ પરમાર કે જેઓ ભાજપના નેતા છે, જીગરભાઈ દોશી કે જેઓ કોંગ્રેસના મીડિયા કોઓર્ડિનેટર છે અને સાથે સાથે રાજેશભાઈ ઠાકર કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, હર્ષवर्धन પાંડે કે જેઓ વરિષ્ઠ पत्रकार છે। જે आप સર્વેનું સૌથી પહેલા तो स्वागत है। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक का जो चुनाव हो गया, रिजल्ट भी अभी सामने आ गया, कहीं पे ऐसा लग रहा था कि नहीं कांग्रेस आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि एग्जिट पोल जो सामने आए थे वहाँ पे तो लग ही रहा था कि नहीं कांग्रेस आ जाएगी। मगर जिस तरीके से अगर हम सीट की बात करें तो 136 सीट के साथ स्पष्ट बहुमति अभी तो जो हासिल की है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो स्थानीय प्रश्नों थे उसके साथ वो आगे बढ़े थे। कैसा देख रहे हैं आप कर्नाटक के रिजल्ट को? ये कर्नाटक का जो चुनाव का आज का परिणाम आया वो कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक विजय मैं इसको कहूंगा। और जिस तरीके से उसने चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों के सहारे लड़ा, स्थानीय मुद्दों का, उसको जनता ने जो है पसंद किया है, ये देखने में आया है। और खास तौर से यज्ञ भाई ये बात ये है कि अगर आप स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़े, राज्य के स्तर पे, तो आपको जो है स्थानीय मुद्दों पर ही फोकस करना पड़ेगा और कांग्रेस ने पूरा यही किया। इसी कारण उसको समाज के हर तबके का जो है वोट हासिल करने में सफलता मिली। भाजपा की बात करें तो भाजपा का शुरुआत से ही कुछ खास कैंपेन वगैरह नजर नहीं आया, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी आपके शो में कई बार कहते रहा हूं कि यहाँ इस चुनाव के अंदर बहुत बड़े मुद्दे थे जिस पर घेरने की पूरी कोशिश जो है कांग्रेस ने शुरुआत के समय से की। जैसे पे सीएम वाला कैंपेन, 40% कमीशन का, वो तो एक जुमला ही चल पड़ा था। मतलब हर चुनाव के हर दिन, जब तक चुनाव नहीं हुआ, हर दिन इसको भुनाने में कांग्रेस पार्टी आगे ही रही और उसका बहुत अच्छा असर देखने को मिला। भ्रष्टाचार पे जब भी यज्ञ भाई वोट पड़ा है वो सरकारों को जाना पड़ा है, चाहे वीपी सिंह की सरकार देखें आप या अब की बार मोदी सरकार 2014 से पहले मनमोहन पे किस तरीके के आरोप लगे थे सरकार पे, उसके बाद उसको जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे थे जिसके चलते जो है ये बीजेपी की यहाँ पर हार हुई और कांग्रेस ने जो स्थानीय मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया और जनता ने उसके खिलाफ एक ऐतिहासिक मैंडेट जो है यहाँ पर दिया है। मैं कहूँगा बहुत सम्मानजनक विजय है कांग्रेस की आज के इस परिणाम को देखें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ ही नहीं पाई। कर्नाटक की नब्ज को पकड़ने वाले जितने भी वहां के नेता थे उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया, कुछ ने कांग्रेस का दामन थाम लिया तो कुछ ने जेडीएस में शामिल हो गए। तो इन सभी नेताओं ने भाजपा पे आरोप लगाया कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और लगातार उनकी अनदेखी की गई। और भाजपा से अपनी राहें जुदा करने वालों में शेट्टार भले हार गए या दूसरे पूर्व सीएम जो है डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी जो है वो भी हार गए भले ही, लेकिन आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस पूरे चुनाव में एकजुट होकर लड़ी। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा थी, जहां जहां से वो गुजरी है, बहुत अच्छा उनको मैंडेट वगैरह यहाँ पर मिला है, बहुत अच्छा जनादेश मिला है। राहुल गांधी ने जितनी रैलियां की, जहां जहां पर कैंपेन किया, तकरीबन 27 सीटों के आसपास उन्होंने कैंपेन किया और उनकी सीटें जहां जहां पर किया 19 सीटें वहां पर वो लेके आए। ये बहुत बड़ी बात है।
और कहीं ना कहीं जनता उनके साथ खड़ी दिखाई दी और कांग्रेस जो है यहाँ पर एकजुट होकर लड़ी। उसमें बीजेपी की तरह गुटबाजी या इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली। आप ये देखिए कि येदुरप्पा जो बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा थे, उनको आपने जो है अलग कर दिया और आप ये देखिए कि पूरे मन से उन्होंने प्रचार नहीं किया और चुनाव आते आते तब तक देर हो चुकी थी। आप उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के पद पे ले आए और तब तक तो पूरा खेल हो चुका था वहां पे। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कई गुटों में यहाँ पर बटी हुई थी। एक गुट जो है बम्बई का काम कर रहा था, एक गुट येदुरप्पा का था। इसके अलावा भी आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर भी जो है नाराजगी जो है यहाँ देखने को मिली। टिकट जो बटे वो बीएल संतोष और प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके हिसाब से जो है बांटे गए। तो कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं अनदेखी हुई। एक कार्यकर्ता जो है आपका लंबे समय से जो पार्टी का झंडा उठाए हुए है उसको आप मौका न दें। और कई प्रयोग बीजेपी ने यहाँ पर किए, जैसे 52 नए चेहरों को उतारा गया। इसके अलावा एक परिवार से एक व्यक्ति को ही हम टिकट देंगे, ये भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो आप हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा मंथन करने की जरूरत है। और जब आपको किसी अन्य राज्य में जाना है अब, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हर चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए ही नहीं जीता जा सकता है। हर चुनाव में स्थानीय मुद्दे जो हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा। कांग्रेस ने शुरुआत से अपना फोकस इस पे किया और कहीं ना कहीं जो बजरंग बली वाला पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। कांग्रेस का जो ट्रेंड देखें आप, ये इसमें हर तबके का वोट मिला है। मुस्लिम वोट जो जेडीएस का था वो आपका शिफ्ट कर गया है कांग्रेस की तरफ। आप ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दलित हैं, वो वोट भी कांग्रेस ने हासिल किया है। और कहीं ना कहीं लिंगायत जिसको बहुत स्ट्रांग होल्ड माना जा रहा था बीजेपी का, उस वोट में भी बड़ी पैमाने पर सेंधमारी की है और बीजेपी ने लिंगायतों का भी पूरा वोट पाने में सफल नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देता है। असाधारण जीत। સાચી વાત છે જીગરભાઈ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન કર્ણાટકમાં જે તમે જીત હાંસલ કરી છે તેને લઈને। જીગરભાઈ, સૌથી પહેલાં તો કર્ણાટકમાં જે 136 સીટોની સાથે અત્યારે તો જીત હાંસલ કરી છે, સૌથી પહેલી આપની પ્રતિક્રિયા। બિલકુલ યજ્ઞભાઈ, આ માટે આને આટલી ભવ્ય જીત માટે સૌથી પહેલા હું કર્ણાટકના તમામ રહેવાસીઓને, તમામ મતદારોને અને અમારી આખી જે કોંગ્રેસની ટીમ છે, ચાહે રાહુલ ગાંધીજી હોય, પ્રિયંકા મેડમ હોય, ખરગે સાહેબ હોય, આર.એસ. સુરજેવાલા સાહેબ હોય, ડી.કે. શિવકુમારજી હોય, સિદ્ધારમૈયાજી હોય અને અમારા લાખો કાર્યકરો, તમામને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। લેન્ડસ્લાઇડ વિક્ટરી છે, એમાં કોઈ મીનમેક નથી અને કોંગ્રેસની અંદર પ્રાણ પૂરનારા જબરજસ્ત વિક્ટરીના લીધે કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકરોને એક જબરજસ્ત આશાવાદ આજની તારીખે મળ્યો છે અને એ માટે તમામ કન્નડવાસીઓને અમે હૃદયથી અભિનંદન આપીએ છીએ। રાજેશભાઈ, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આ જીતને? કારણ કે ક્યાંક એવું વાત જોવા મળી હતી કે ગુજરાતની વાત હોય, ગુજરાતમાં જે એક્ઝિટ પોલ હતો તે ક્યાંક અત્યારે તો આખી જે એના કરતાં વિપરીત પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી। 156+ જે સીટો અત્યારે તો જોવા મળી। પણ કર્ણાટકની વાત હોય, કર્ણાટકમાં આ વખતે જે ધર્મના નામે રાજકારણ ન ચાલ્યું, પરંતુ સ્થાનિક મુદ્દાઓ આ વખતે સૌથી વધારે જોવાયા હોય તે પરિસ્થિતિ સામે આવી। સૌથી પહેલી આપની પ્રતિક્રિયા। જો કર્ણાટકમાં પણ એક એક્ઝિટ પોલ આજતક અને એક્સિસ સિવાય તમામ એક્ઝિટ પોલ ખોટા સાબિત થયા, કારણ કે બધા એક્ઝિટ પોલની અંદર કોંગ્રેસને મોટી પાર્ટી એટલે લાર્જર પાર્ટી તરીકેનો મેન્ડેટ મળશે એવું કીધું હતું, પણ બહુમતીથી તમામ એક્ઝિટ પોલે કોંગ્રેસને દૂર રાખ્યું હતું। ભારતીય જનતા પાર્ટીને 80 થી 100 ની આસપાસ સીટ 12 માંથી 11 એક્ઝિટ પોલે આપી હતી। એટલે એક્ઝિટ પોલ તમામ આ કર્ણાટકની અંદર પણ ખોટા સાબિત થયા છે। બીજી વાત છે, તમે જે સવાલ કર્યો કે કર્ણાટકમાં આ જે પરિણામ આવ્યું છે, પરિણામ બહુ બધા સંકેતો આપે છે। એમાં સૌથી પહેલો સંકેત એ છે કે જ્યાં ક્ષેત્રીય નેતાઓ મજબૂત હોય, ક્ષેત્રીય સંગઠન મજબૂત હોય, સ્થાનિક મુદ્દા ઉપાડવામાં આવે, ત્યાં આગળ કોંગ્રેસને સફળતા મળે છે કે બીજા વિપક્ષને સફળતા મળે છે। તમે આ પહેલી વખત એવું નથી કે જ્યાં મોદી મેજિક ના ચાલે। દિલ્હીમાં મોદી મેજિક ના ચાલે, ત્યાં શાહીનબાગ ને એનઆરસી ને હિન્દુ મુસલમાન ને બધું જ થયા છતાં ત્યાં આગળ ક્ષેત્રીય પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટીનું સંગઠન અને કેજરીવાલનો ફેઝ હતો, એના કારણે જે છે એ દિલ્હીમાં એ લોકો જીત્યા। પશ્ચિમ બંગાળમાં તમે જાઓ તો પશ્ચિમ બંગાળમાં જય શ્રી રામના નારા ખૂબ જ લાગ્યા અને ત્યાં પણ સાંપ્રદાયિક ધ્રુવીકરણ કરવાનો એક પ્રયાસ ત્યાં થયો, પણ મમતા બેનર્જીએ ત્યાંના પ્રાદેશિક લેવલ ઉપર એક સશક્ત ચહેરો, એમનું સંગઠન મજબૂત હતું, એના કારણે જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી ત્યાં પરાસ્ત થઈ।
એ જ રીતે તમે જુઓ તો હિમાચલ પ્રદેશની અંદર પણ એ આ સ્થિતિ થઈ. પંજાબની અંદર પણ આ જ પ્રમાણે જેમ અહીંયા વિક્ટિમ કાર્ડ ચાલવામાં આવ્યું એવી જ રીતે પંજાબમાં પણ નરેન્દ્ર મોદી ઉપર જીવલેણ હુમલો થવાની શક્યતા એવો એક પ્રકારનો પ્રયોગ થયો. પણ તે છતાં ત્યાં પણ જો સંગઠન ભારતીય જનતા પાર્ટીનું મજબૂત નહોતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ક્ષેત્રીય નેતાઓ મજબૂત નહોતા, તો ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને સફળતા ના મળી અને આમ આદમી પાર્ટીનો વિજય છે. એ પછી તમે રાજસ્થાનમાં જોઈ લો. રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસની પાસે અશોક ગેહલોત જેવો ચહેરો છે, તો ત્યાં આગળ કોંગ્રેસની સ્થિતિ જે છે બીજા રાજ્યો કરતા સારી છે. મધ્યપ્રદેશની અંદર કમલનાથ અને દિગ્વિજય જેવો એક ચહેરો છે, એના કારણે કોંગ્રેસની સ્થિતિ ગુજરાતમાં છે એવી નથી, ત્યાં સ્થિતિ થોડી બેટર છે. એ રીતે તમે મહારાષ્ટ્રમાં જતા રહો. એટલે નરેન્દ્ર મોદી એક એવી બ્રાન્ડ છે જેને પરાજિત ના કરી શકાય. આ જે વાત છે એ વાત એટલી તમામ જગ્યા ઉપર ખોટી સાબિત થાય છે જ્યાં ક્ષેત્રીય સંગઠન અને ક્ષેત્રીય ચહેરો બંને સશક્ત હોય. ભારતીય જનતા પાર્ટીને પણ આ લાગુ પડે છે અને કોંગ્રેસને પણ આ લાગુ પડે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ માત્ર નરેન્દ્ર મોદી ઉપર આધાર રાખીને બેસે કે એ તમને કોઈ કરિશ્માઈ એમના વ્યક્તિત્વથી બધે જીત અપાઈ દેશે, તો એ સાચું સાબિત નથી થતું. બીજો એક સંકેત આમાંથી એ પણ મળે છે કે દરેક રાજ્યની અંદરની મુદ્દાઓ જુદા હોય છે, દરેક રાજ્યની વોટિંગ પેટર્ન જુદી હોય છે, દરેક રાજ્યની અંદર સ્થાનિક મુદ્દાઓ ઉપર બીજા ભાવનાત્મક મુદ્દાઓ હાવી થઈ જાય એવું બનતું નથી. એટલે એક જ રણનીતિ જે છે એ ઉત્તર ભારતમાં ચાલે, એ દક્ષિણ ભારતમાં ચાલે એવું નથી હોતું ને એ ફરી એક વખત પ્રૂવ થયું છે. આપણે આ પહેલા પણ ચર્ચાઓ કરી ત્યારે કીધું હતું કે દક્ષિણ ભારતની અંદર રામ મંદિરના આંદોલનથી માંડીને રામ મંદિરના નિર્માણ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી પગ પેસારો નથી કરી શકી. એનું કારણ ત્યાંનું કલ્ચર છે. ત્યાં આ પ્રકારના જે મુદ્દા છે, તમે હૈદરાબાદમાં જાઓ તો હવે બેંગ્લોરમાં જાઓ, તમે એના સિટી જોશો તો હિન્દુ મુસ્લિમના લતાઓ અલગ નથી, એક જ સોસાયટીને બંદરના ઘર હોય એ પ્રકારની ત્યાં આગળનું કલ્ચર છે. એટલે આ કલ્ચરની અંદર આ બજરંગ બલી ને બધા મુદ્દા ચાલે એ બહુ જરૂરી નહોતું. પણ શરૂઆતમાં એવું લાગતું હતું આપણને કે કોંગ્રેસે ક્યાંક ભૂલ કરી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્ટમાં બોલ નાખી દીધો છે. જ્યારે કર્ણાટકના લોકલ પત્રકારો કે લોકલ વિશ્લેષકોનું એવું કહેવું હતું કે દર વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી એક ટ્રેપ બનાવે છે અને એમાં કોંગ્રેસ ફસાય છે. આ વખત કોંગ્રેસે એક ટ્રેપ કરી અને એની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી ફસાઈ ગઈ. આપણે સ્થાનિક મુદ્દા ઉપર આખું ઇલેક્શન લડ્યું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને જય બજરંગ બલી કરતા કરી દીધા. અને એનો સીધો ડિફરન્સ જે છે એ કર્ણાટક જેવા લિટરલ સ્ટેટની અંદર લોકોએ જોયો અને જોયા પછી આજનો જે મેન્ડેટ છે એ મેન્ડેટ જે છે એ કોંગ્રેસને મળ્યો છે. હવે આ જે વિજય છે એ વિજયને આવનારા 4 વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર કોંગ્રેસ કેટલું કેરી ફોરવર્ડ કરી શકે છે. આ જીતમાંથી જે સકારાત્મક પાસાઓ છે એ સકારાત્મક પાસાઓને લઈ અને આગળ, દાખલા તરીકે રાજસ્થાન છે તો સચિન પાયલોટ ને ગેહલોતનું કોકડું જેટલું વહેલું ઉકેલી નાખે, ડેમેજ કંટ્રોલ થઈ જાય એટલું સારું. એ જ રીતે જો રણનીતિ આગળ ઘડાશે અને સ્થાનિક નેતાઓને એમ્પાવર કરવાની કોશિશ કરશે તો મને લાગે છે કે આ જીત છે કેરી ફોરવર્ડ થશે. નહીતર કર્ણાટકનું મેન્ડેટ છે એનાથી જ રાજસ્થાન જીતી જવાશે કે કર્ણાટકમાં જે વિજય થયો છે એનાથી છત્તીસગઢ જીતી જવાશે. એ ભૂલ કે એ આત્મવિશ્વાસ જો કોંગ્રેસ એની પાસે રાખશે તો જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની દશા કર્ણાટકમાં થઈ છે એ દશા એમની આવનારી ચૂંટણીઓમાં થશે. એટલે ક્લિયર કટ આની અંદરથી એક મેસેજ છે કે સ્થાનિક લોકોને લગતા મુદ્દાઓ, પ્રજાને સીધા સ્પર્શતા મુદ્દાઓ લઈ અને તમે પ્રજાની પાસે જાઓ અને એ જ મુદ્દાઓ ઉપર તમે જો ટકી રહો તો પ્રજા જે છે તમારા સાથે આવે છે. અમુક ક્ષેત્ર એવા છે, દાખલા તરીકે આપણું ગુજરાત કહીએ કે ઉત્તર પ્રદેશ કહીએ કે થોડા ઘણા અંશે ઉત્તરાખંડ જોઈએ, તો આ બધી જગ્યાએ જેટલી સાંપ્રદાયિકતા ચાલે છે ઇવન બિહારમાં નથી ચાલતી. રામ મંદિરની જે રથયાત્રા હતી એ બિહારની અંદર લાલુ પ્રસાદે રથ રોક્યો હતો અને તે છતાં બિહારમાં 15 વર્ષ સુધી લાલુ પ્રસાદે ત્યાં રાજ કર્યું. એટલે કહેવાનો મતલબ આ જ છે કે એક પ્રકારની જ રણનીતિ આખા દેશમાં ચાલે. માત્ર નરેન્દ્ર મોદી બધે જ જઈને ચૂંટણી જીતાડી છે. નરેન્દ્ર મોદી તમે હારતા હોય તો 10-20 સીટમાં ધક્કો મારીને તમને જીતાડી શકે. તમે 60 માર્ક લાવતા હોય તો તમને ડિસ્ટિંક્શન અપાઈ શકે. પણ તમારી પાસે 10 જ માર્ક હોય, 70 માર્કનું પેપર નરેન્દ્રભાઈ લખે, એવું બધે થાય નહીં. આ મેસેજ જે છે કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને માટે છે. બંને માટે આમાંથી શીખવાનું પડશે ભૂલોમાંથી જે થયું છે અને આવનારા જે ઇલેક્શનો છે એની અંદર એની રણનીતિ એ પ્રમાણે કરવાની રહેશે. તો 2024નું જે ઇલેક્શન છે એના ઉપર તમારે વિપરીત અસર થાય કાં તો સાનુકૂળ અસર થાય એ નિર્ભર કરે છે. એ વાત છે. શૈલેષભાઈ,
શું થઈ ગયું આ વખતે? કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી, જેને તમે અત્યારે તો 24/7 અને 365 ડેઝ ઓન ઇલેક્શન મોડ એમ કહેતા હોય છો, અને આ વખતનું રિઝલ્ટ આખું વિપરીત સામે આવ્યું છે. જયગરભાઈ અને તેની સાથે કોંગ્રેસની જે તમામ ટીમને મેં અભિનંદન તો પાઠવ્યા, પણ તેની સાથે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાંક વધુ પડતો થોડોક આત્મવિશ્વાસ હોય એવું લાગ્યું, થોડું ઓવર કોન્ફિડન્સમાં અત્યારે તો ચાલતું હોય તેમ. જો યજ્ઞભાઈ, લોકશાહીમાં જે પરિણામ આવતા હોય છે, જનાદેશ આવતો હોય છે, એને સ્વીકારવો જ પડે. અને અમે એક તંદુરસ્ત રાજનીતિમાં માનીએ છીએ, પારદર્શક રાજનીતિમાં માનીએ છીએ. એટલે કર્ણાટકની જનતાએ જનાદેશ આપ્યો છે એ માટે કોંગ્રેસને અભિનંદન પણ પાઠવીએ છીએ અને સારી સેવા કરે આગામી દિવસોમાં કર્ણાટક રાજ્યની એવી શુભકામના પણ પાઠવીએ છીએ. સાથે સાથે અમે જે આશા રાખી હતી, અમારી જે વાત હતી, કર્ણાટકનો વિકાસ જે રીતે અમે કર્યો હતો, એ વિકાસને ક્યાંક ધરાતલ ઉપર, ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ઉપર, એટલે કે ઘર ઘર સુધી અને લોકોના મગજ અને માનસપટ સુધી લઈ જવામાં ક્યાંક અમે થાપ ખાધી છે. અમારી જે વાત હતી અન્ના, 6 પ્રકારની જે વાત હતી, એમાં અન્ના એટલે કે ખાદ્ય સુરક્ષા, અભય સમાજ કલ્યાણ સુરક્ષા, અક્ષરા શિક્ષણ માટેની વ્યવસ્થા, આરોગ્યમ એ આરોગ્ય માટેની વ્યવસ્થા, અભિવૃદ્ધિ વિકાસ માટેની વ્યવસ્થા અને આવક માટેની ગેરંટી, અને કૃષિ, ગ્રામ્ય વિકાસ અને અર્થતંત્ર અને ઉદ્યોગ, આ બાબતની અમે વાત કરી હતી. ડબલ એન્જિનની સરકારે વિકાસ કર્યો હતો, પરંતુ કર્ણાટક રાજ્ય અને રાજસ્થાન, આ બે રાજ્યનો એવો ટ્રેન્ડ રહ્યો છે. આ બધા મારી સાથે જે જોડાયા છે તજજ્ઞ જ છે, રાજેશભાઈ, જીગરભાઈ અને હર્ષવર્ધનભાઈ. અને આપ પણ જાણો છો કે કર્ણાટકમાં જેની સરકાર હોય છે એને એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીનો ક્યાંક ને ક્યાંક સામનો કરવો જ પડતો હોય છે, અને એનું જ આ પરિણામ છે. પણ પરિણામ જે આવ્યું છે એને અમે સ્વીકારીએ છીએ અને કોંગ્રેસને અભિનંદન પણ આપીએ છીએ. જી, વિકાસ કર્યો હોય તમે એમ કહો છો કે અત્યાર સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હતી, વિકાસ કર્યો તો એની સામે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીનો જે સામનો કરવાની વાત જો વિકાસ કર્યો હોય તો અત્યારે તમામ લોકોનો વિશ્વાસ હોય કે ના, ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ આપો. વિકાસ નથી કર્યો, રિઝલ્ટ નથી મળ્યું, એટલા માટે કોંગ્રેસને વોટ મળ્યા ને. આજે કર્ણાટકને આઈટી નું હબ બનાવ્યું છે. કર્ણાટકમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો એટલો વિકાસ કર્યો છે, કર્ણાટકના રોડ રસ્તાઓનો એટલો વિકાસ કર્યો છે, એ ગણાવીએ તો આમ તો કથા માંડવી પડે એટલું બધું છે. પરંતુ અમે સ્વીકારીએ છીએ ને. માનો કે જે રીતનું આ વખતે યજ્ઞભાઈ એક નવું જોવા મળ્યું છે આ ચૂંટણીમાં, કે જે શબ્દો છે ને એની ગરિમાનું ધ્યાન નથી રહ્યું. એટલે ખાસ કરીને જે કોંગ્રેસના નેતાઓ જે છે, જહેરીલા સાપ, નાલાયક, નીચ, ચાયવાલા, મોત કા સોદાગર, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક બાપ કરતા બેટા સવાયા, મલ્લિકાર્જુન ખડકે કરતા એનો છોકરાએ તો નાલાયક જેવો શબ્દ વાપર્યો. એ સાથે આપણે તો સર્વ ધર્મ સમભાવમાં માનીએ છીએ, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌનો પ્રયાસ ને સૌનો વિશ્વાસ, સર્વગ્રાહી, સર્વવ્યાપી, સર્વ સમાવેશક, એ પાર્ટીને રીતે અમે કામ કરીએ છીએ. પરંતુ કોંગ્રેસે ક્યાંક ને ક્યાંક તૃષ્ટિકરણની વાત કરી છે, અને એ તૃષ્ટિકરણની વાત છે એ પણ અમે જે લોકો વચ્ચે લઈ જવાનું હોય એ લઈ જવામાં પણ ક્યાંક અમે થાપ ખાઈ ગયા છીએ, એ વાત પણ છે. અને સાથે સાથે બજરંગ, અમે તો રાજેશભાઈ હમણાં વાત કરતા હતા, અમે તો શ્રી રામના ભક્ત છીએ રાજેશભાઈ, અમે તો બજરંગ બલીના ભક્ત છીએ, અમે સ્વીકારીએ છીએ અને અમને સંપૂર્ણ બજરંગ બલી ઉપર વિશ્વાસ છે. અમારા બજરંગ દળ, અમારા રામ ભગવાન, અમારા જે 33 કરોડ દેવતાઓ છે એની ઉપર વિશ્વાસ છે ને અમે એમને ચાહીએ પણ છીએ. એટલે જેને વિશ્વાસ ન હોય અને એ વાત જુદી છે, પરંતુ બજરંગ બલી આગામી દિવસોમાં ખૂબ સારું કામ કરશે. ને અમે સત્તા માટેની પાર્ટી જ નથી યજ્ઞભાઈ, અમે તો સેવા માટેની પાર્ટી છીએ. અમને જ્યાં સેવાનો મોકો મળે ત્યાં સેવા કરીએ છીએ, સરકારના માધ્યમથી કરીએ છીએ. શૈલેષભાઈ, તમે બજરંગ બલીની વાત કરો છો, બજરંગ બલી આ વખતે આશીર્વાદ પણ આ કોંગ્રેસને આપી દીધો, જીગરભાઈને આપી દીધો કે ના, આ વખતે તમે મેન્ડેટ લઈ જાઓ એમ. હા, એમાં અમે જીગરભાઈને અભિનંદન પણ પાઠવીએ છીએ. પરંતુ બજરંગ બલી જે છે, હનુમાન દાદા છે, એ સૌના દાદા છે ને અમારા પણ દાદા છે. એટલે એ દાદા તો દાદા જ છે, એનાથી મોટો કોઈ દાદા છે નહીં. પણ બજરંગ બલી છે એને અમે ચાહીએ છીએ. અને જે રીતની લવ જેહાદની વાત હતી યજ્ઞભાઈ, આપણે મારે ધ કેરળ સ્ટોરીની વાત નથી કરવી, કાશ્મીર ફાઇલની વાત નથી કરી,
કેરળમાં શું પરિસ્થિતિ છે વાત નથી, કર્ણાટકમાં એ પરિસ્થિતિ છે. જે પ્રકારની બેન દીકરીઓ ઉપર જે પ્રકારના અત્યાચારો થાય છે, જે સત્ય હકીકત ઉપર આધારિત ફિલ્મો પણ બનાવાય છે, એ અમે ક્યાંક ને ક્યાંક નીચે સુધી પહોંચાડવામાં ભાજપે કામ નતું કર્યું ત્યાં કર્ણાટકમાં જ્યારે સરકાર હતી ત્યારે? કામો કર્યા છે, એટલા કામો કર્યા છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોપોગન્ડા ચલાવવાનો હોય, એ પ્રોપોગન્ડા ચલાવવામાં કોંગ્રેસ સફળ રહી છે. ખોટા પ્રોપોગન્ડા 40% વાળી વાત, માનો કે રાજીવ હવે આ વાત હું જીગરભાઈને પૂછી લઉં. વાળી વાત, એટલે આ વાતથી લોકોને ભરમાવવામાં સફળ થયા છે. પણ ભરમાવાનો તો કેટલો ટાઈમ હોય જીગરભાઈ? થોડો ટાઈમ જ હોય, એ પરપોટો ફૂટી જતો હોય છે. આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસનો જૂથવાદ, પ્રાંતવાદ, શૈલેષભાઈ ઓકે, બધું સામે આવવાનું છે. શૈલેષભાઈ ઓકે. જીગરભાઈ, તમે માત્ર ખોટા પ્રોપેગેન્ડા ચલાવ્યા છે અને તૃષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરી છે, શબ્દોની ગરિમા તમે જાળવી નથી. યજ્ઞભાઈ, આ વાતની શરૂઆત, મને થોડો સમય આપજો, મારે 5-6 મુદ્દા ઉપર વાત કરવી છે. શૈલેષભાઈએ ઘણા બધા મુદ્દા ઉકેડ્યા છે, એટલે મારે ચોક્કસ બહુ વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરવી છે. વિષ કન્યા જેવા શબ્દો કોણે વાપર્યા? ભાજપે. એ પછી એમના ત્યાંના લોકલ જે નેતા છે ભાજપના, એમણે ખડગેજી અને એમના પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી કોણે આપી? ભાજપના નેતાએ. ઇલેક્શનના દિવસે સવારે પૈસા વેચતા કોણ મળ્યા? ભાજપના નેતા. એટલે આ બધું ભાજપ કરે છે, પહેલી વાત. બીજી વાત, ત્યાંની જો એમની સરકાર હતી 40% કમિશન વાળી, તો એ સરકારે અત્યારે એ બેન દીકરીઓની વાત કરી, તો ત્યારે કેમ એમણે કોઈ એક્શન ના લીધા? 5 વર્ષ એમની પાસે આખી સત્તા હતી, તમામ પોલીસ, તમામ એડમિનિસ્ટ્રેશન હતું. અને કર્ણાટકની વાત છોડો, ગુજરાતમાં 2016 માંથી 2020 ની વચ્ચે 41,621 મહિલાઓ ગાયબ થઈ જાય છે, એના ઉપર કેમ કોઈ જવાબ નથી? એના ઉપર કેમ કોઈ વાત નથી? આવા કેટલા બધા મુદ્દા. યજ્ઞભાઈ, મને મારી વાત પૂરી કરવા દો. અને બીજું, એ ધાર્મિક તૃષ્ટિકરણની વાત કરે છે. માનનીય અમિતભાઈ શાહ, ગૃહમંત્રી સાહેબે ઇલેક્શન વખતે જ એવું કહ્યું હતું કે અમે મુસ્લિમોના 2% વોટ, જે એમના જે એની અંદરના જે પર્સન્ટેજ છે, એ અમે એની અંદર આગળ નહીં વધારીએ. જે એમનું જે પર્સન્ટેજ છે, એના શું કહેવાય એને આપણે અનામત, સોરી, યસ, અનામત, એને અનામતને આપણે અમે કન્ટિન્યુ નહીં કરીએ. તો આ બધું તુષ્ટિકરણની વાત નથી. અને જ્યારે એ તુષ્ટિકરણની વાતો કરે છે ભાજપ અને બજરંગબલીની વાતો કરે છે, આ વખતે બજરંગબલીએ 100% એમને પરચો દેખાડ્યો છે. અને હું એક વાત તમારા માધ્યમથી ચોક્કસ સ્પષ્ટ કરી દેવા માંગુ છું કે ધર્મ દરેકનો છે, હનુમાનજી હોય, શ્રી રામ ભગવાન હોય, દરેક વ્યક્તિના છે. ભાજપનો એની ઉપર કોઈ અધિકાર નથી કે એકાધિકાર નથી. 142 કરોડ લોકોમાં જેટલા હિન્દુઓ છે, જેટલા લોકો ધાર્મિક છે, જે તમામ પરંપરા અને માન્યતાઓમાં માને છે, એ તમામ લોકો 100% હિન્દુ છે. અને કોંગ્રેસને આ વખતે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, યહૂદી, પારસી, જૈન, બૌદ્ધ તમામ લોકોએ ભેગા થઈને વોટ આપ્યો છે. એમાં અમીર, ગરીબ, મધ્યમ વર્ગના તમામ લોકો આવી ગયા. એટલે આમાં કોઈ પ્રોપેગેન્ડા નથી. આ જનતાની જે અવાજ છે, એ અવાજને લઈને અમે ગયા છે જનતાની વચ્ચે, અને એના લીધે આ વસ્તુ થઈ છે. એટલે તમામ પાસા ભાજપના આ વખતે ખોટા પડ્યા છે. અને એમનું જે સૌથી અતિ, જેને કહેવાય છે કે અતિ લોકપ્રિય વડાપ્રધાન એવી જે વાતો હોય છે, એ પ્રમાણે હંમેશા બીજેપી ચલાવે છે. એક ઓર મુદ્દાની વાત કરી દઉં. બીજેપી પરિવારવાદની ખૂબ વાત કરે છે. પરિવારવાદ બીજેપીમાં જેટલો છે એટલો જગતમાં ક્યાંય નથી. હું 1000 ઉદાહરણ આપી શકું છું. કોના બાપ બેટા, માં દીકરી, કે કયા લોકો પરિવારવાદથી એમાં આવે છે. અને પરિવારવાદમાં તો પણ પાર્ટી પરિવાર હોય છે. અમારે ત્યાં વ્યક્તિવાદ નથી કે એક વ્યક્તિ બોલે અને બાકીના 1 કરોડ કાર્યકરોએ સાંભળવું પડે. એટલે આમાં બહુ મોટો ફરક છે અમારામાં અને એમનામાં. અને એટલા માટે હું ચોક્કસ કહું છું કે જ્યારે એમને એ મોદી સાહેબની લોકપ્રિયતાની વાત કરતા હોય, તો 2019માં ફક્ત 37% વોટ એમને મળ્યા હતા. એમાં 20-22% કટ્ટર વોટ ગણી લઈએ કે જે બીજેપીને જ વોટ આપતા હોય, ભલે 500 રૂપિયા પેટ્રોલ થઈ જાય કે 3000 રૂપિયા બાટલો થઈ જાય ગેસનો, તો બાકીના 70% જે સ્વિંગ વોટર છે, 2024માં ચોક્કસ પરચો બતાવશે. અને એ સિવાય 63% લોકો ભારતમાં એવા જ છે જે એમની લોકપ્રિયતા નથી સ્વીકારતા. એટલે આ તમામ પાસા બતાવે છે કે જ્યારે કોઈ પણ પાર્ટી આ વિમુખ થાય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે સામેવાળી પાર્ટીને જીતવાનો ચાન્સ મળે છે. અને અમારી જે મહેનત છે એના લીધે, અમારા નેતાઓના જે સંગઠન છે, નેતાઓની સાથે સાથે અમે જે વિઝન રજૂ કર્યું, વિઝન ઉપર અમે જે ગેરંટી લખીને આપી, આ ઇલેક્શનના આગલા દિવસે અમારા તમામ 223 ઉમેદવારોએ એના ઉપર સહી કરીને આપી કે પહેલી કેબિનેટમાં આ તમામ કાયદા લાગુ કરવામાં આવશે. હવે આટલું જયારે આપીએ ત્યારે સ્વાભાવિક છે કર્ણાટકના તમામ લોકોને એમાં ભરોસો પડે. અને એ ભરોસો અમે જીત્યો છે 136 બેઠકો સાથે. અને એટલા માટે જ ભવ્ય વિજય આજે કોંગ્રેસનો થયો છે. ઓકે, કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને અત્યારે પરિણામ તો ચલો સામે આવ્યા છે, પરંતુ તેની ઉપર પણ ચર્ચા વિચારણા યથાવત રાખીશું. સમય થયો છે એક વિરામનો.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। કુદરતી હોય કે માનવ સર્જિત આફત, આત્મહત્યા હોય કે હત્યાના બનાવ, સામાન્ય રોગચાળો કે પછી કોરોનાનો કહેર, દુર્ઘટના હોય કે પછી અકસ્માતનો બનાવ, નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું યજ્ઞ અને તેની સાથે કર્ણાટકના વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામ ઉપર આપણે ચર્ચા વિચારણા કરી રહ્યા છીએ અને તેમાં પણ હર્ષવર્ધન પાંડે કે જેઓ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, રાજેશભાઈ ઠાકર કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, જીગરભાઈ દોશી કે જેઓ કોંગ્રેસના મીડિયા કોઓર્ડિનેટર છે અને સાથે સાથે શૈલેષભાઈ પરમાર કે જેઓ ભાજપના નેતા છે તેઓ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ફરી એકવાર સવાલ અત્યારે જીગરભાઈ એ થતો હોય છે કે જ્યારે કોંગ્રેસમાં જે કોંગ્રેસ અત્યારે તો કર્ણાટકમાં જીત હાંસલ કરી છે, એક બાજુ ચલો એક બહુ સારી એવી અત્યારે તો જીતો હાંસલ કરી દીધી, પણ આમાં એક સવાલ એ થતો હોય છે કે કેમ આમાં હવે ઈવીએમને લઈને કોઈ સવાલ નહીં જોવા મળે કોંગ્રેસના? કેમ આમાં લોકતંત્ર ખતરામાં છે એ બાબતના કોઈ હવે સવાલ આમાં નહીં જોવા મળે? જ્યારે કોંગ્રેસ જીતે છે ત્યારે આવા કોઈ મુદ્દા નથી જોવા મળતા, જ્યારે હારે છે ત્યારે જ આવા બધા ઠીકરા ફોડવામાં આવે છે. ઠીકરા ફોડવાની વાત નથી. જ્યારે જે પણ એડમિનિસ્ટ્રેશન તંત્ર ઉપર અમને એવું લાગતું હોય કે ક્યારેક કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ થઈ છે અથવા કોઈ પણ એક પાર્ટી દ્વારા ડ્રીવન થયું છે, ત્યારે હંમેશા ના એવું નથી. આ એક મુદ્દો બનાવવામાં આવે છે. તમે સમજો, આ એક મુદ્દો બનાવવામાં આવે છે કોંગ્રેસની વિરોધમાં હંમેશા. બાકી ઈવીએમ ને લગતા જે પ્રશ્નો છે યથાવત છે અને ભવિષ્યમાં પણ અમે પૂછતા રહીશું. એ હું તમારી ચેનલના માધ્યમથી કહું છું. જ્યારે અમને ઇસ્યુ દેખાશે, જ્યારે અમને એમ લાગશે કે સ્થાનિક તંત્ર, એડમિનિસ્ટ્રેશનનું જે તંત્ર છે એ કોઈ એક જ સરકારની અથવા અમુક જ એક જ પાર્ટીની ફેવરમાં કામ કરે છે, ત્યારે અમે ચોક્કસ પ્રશ્નો ઉઠાવીશું. કારણ કે એવા કિસ્સાઓ અમે ઘણા જોયા. આજે કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસે જીત હાંસલ કરી તો પણ તમે આ મુદ્દો ઉઠાવશો કે ના આજે પણ આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ છે? એમ વાત નથી. આજે એમનું જે આખું તંત્ર છે કર્ણાટકનું, એને બહુ ફેર કામ કર્યું એમ. એટલે જીગરભાઈ આ સ્પષ્ટ વસ્તુ થઈ ગઈ ને. તમે મારી વાત સમજો, તમે સમજ્યા નહીં. હું ચોખ્ખું એ સ્પષ્ટ કહું છું કે કર્ણાટકનું જે એડમિનિસ્ટ્રેશન તંત્ર છે એને બહુ ફેર કામ કર્યું છે. કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ પણ પાર્ટીના દબાણમાં કે શેમાં કે ધાક ધમકીમાં આવ્યા વગર. એટલા માટે અમને તંત્ર ઉપર ભરોસો છે. જ્યારે કોઈ તંત્ર સરખું કામ નથી કરતું ત્યારે અમે પ્રશ્નો ચોક્કસ ઉઠાવીશું અને પ્રશ્નો હંમેશા ઉઠાવતા રહીશું. કે શૈલેષભાઈ, અત્યારે હવે લોકતંત્રનો મુદ્દો નથી, ઈવીએમનો મુદ્દો નથી, કર્ણાટકમાં તંત્રએ સારું કામ કર્યું છે એટલા માટે આ મુદ્દો નથી ઉઠ્યો. શૈલેષભાઈ. યજ્ઞભાઈ, જીગરભાઈ નું કહેવાનું એવું થાય છે કે તારું મારું હૈયારું અને મારું મારું પોતાનું. એમ નો ચાલે ભાઈ. તમારે ગુજરાતમાં હારો તો ઈવીએમ ઉપર ઠીકરા ફોડો. મને એ સમજાતું નથી કે કોંગ્રેસની જીત થાય છે તો ઈવીએમ વાલું લાગે છે અને કોંગ્રેસની હાર થાય છે તો ઈવીએમ ઉપર ચેડા છે. ને હજી એમણે કહી દીધું કે અમે આગામી દિવસોમાં ઈવીએમ નું ઉપર ઠીકરા ફોડશું. હું કામ? કે રાજસ્થાનમાં હારવાના છીએ, અમે લોકસભા હારવાના છીએ, અમે અન્ય રાજ્યોની ચૂંટણીઓ છે હારવાના છીએ, ઉત્તર પ્રદેશ હારવાના, ત્યારે પાછું ઈવીએમ નું પાછું ઠીકરું ઉભું રાખવાનું છે, એમાં ફણ મારવાની છે, એ બધી તૈયારી છે. એટલે જીગરભાઈ બે મોઢાની વાત ન કરો. અને આ તમારા રાહુલ ગાંધી ને અત્યારે બધા હાર પહેરીને એ બધા જશ્ન મનાવતા હતા, તો હારે ત્યારે કેમ એમ નથી કહેતા કે રાહુલ ગાંધી ના લીધે હાર્યા? આ તો જીતે તો કે રાહુલ ગાંધીજી ના લીધે જીત્યા, હારે તો કે કાર્યકર્તાઓ હરાવે. એટલે હારે એટલે કાર્યકર્તા, જીતે એટલે રાહુલ ગાંધી. મને એવું ચોક્કસ લાગે છે રાહુલ ગાંધીજીને એટલું માન મળે છે. અમારે ત્યાં ભાજપ એવું નથી. અમારે ત્યાં ભાજપ એવું નથી શૈલેષભાઈ કે જીતે તો મોદીજીનો ચહેરો આવે અને હારે તો નડ્ડાજીનો ચહેરો આવે. હું તમારી વચ્ચે બોલ્યો કે તમે કોન્સ્ટન્ટ યજ્ઞભાઈ આમાં તમે એક જ તરફી બોલવા દેશો તો એક જ મિનિટ શૈલેષભાઈ જીગરભાઈ નું કોંગ્રેસ પર્સનલ એટેક ના કરશો, હું તમને વિનંતી કરું છું. શૈલેષભાઈ
ના ના તો આ તમે રીતે વચ્ચે ડિબેટ ના ના હોય. બોલો. એક મિનિટ તમારા શૈલેષભાઈ, એક કોંગ્રેસની મિનિટ, વાત હોય તો વચ્ચે ના બોલો. એક મિનિટ શૈલેષભાઈ, તમે જે રીતે અત્યારે તો એમ પેલો કોન્ફિડન્સ દેખાડી અરે રહ્યા એમને છો, ભાઈ તે એક તમારે અલગ પણ આરોપ તૈયારી લગાવી રાખવાની છે. હું આજે જવાબ ભારતીય આપી દઉં. જનતા પાર્ટી, આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને જો આટલી કારમી હાર મળતી હોય, સ્પષ્ટ બહુમતી કોંગ્રેસને મળતી હોય, તો પણ તમે અત્યારે તો એમ જ કહી રહ્યા છો ના હમણાં કોન્ફિડન્સ છે. આ કોન્ફિડન્સ નહીં સાહેબ, આ ઓવર કોન્ફિડન્સ છે. અત્યારે તમારે પણ ના અત્યારે તો ઓવર જે ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે શૈલેષભાઈ. યજ્ઞભાઈ કોન્ફિડન્સ નહીં, અમે તો સેવા કરનારી પાર્ટી છે. અમે તો ચરે વેતી તો ચરે કર્ણાટકમાં વેતી, સેવા એ એક્સેપ્ટ ના પ્રકારના કરી? અમે પથકા અંતિમ કર્ણાટકમાં નહીં, કર્ણાટકમાં સેવા એક્સેપ્ટ ના કરી કર્ણાટકની જનતાએ? કર્ણાટકની જનતાએ સેવા તમારી એક્સેપ્ટ ના કરી તો તમે એમ કહી રહ્યા છો? અરે જનતા જનાર્દનનો નિર્ણય છે, એને જે ચુકાદો આપ્યો છે એને માથા ઉપર ચડાવીએ છીએ, અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ, પણ સેવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યારેય છોડતી નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તા માટેની પાર્ટી નથી, માત્ર ને માત્ર સેવા માટેની પાર્ટી છે. સેવા કરવા માટે સત્તા એક માધ્યમ ખરું, પણ જરૂરી નથી. સેવા તો ગમે તે રીતે કરી શકાય. कि सेवा गमे ते रीते करी शकाय. हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी की पूरी जो मेन जो उनके फेस थे यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उन लोगों ने बहुत सी यहाँ पे रैली की, जनसभाएं भी की, मगर यहाँ पे मोदी मैजिक नहीं चला. आप क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार कर्नाटक में जो हुई है उसके पीछे कौन कौन से जो मेन अभी कारण हो सकते हैं? क्योंकि बड़े बड़े जो नेता थे यानी कि BS येदियुरप्पा है, जगदीश शेट्टार है, लक्ष्मण सावड़ी है, उन लोगों को साइडलाइन किया ऐसा भी अभी तो सामने आ रहा है. क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, इसमें हार के बहुत सारे कारण है. एक तो यज्ञ भाई ये है कि आपके जो SR बॉम्बे है उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी. आप ये देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा थी. उनके जो राजस्व मंत्री हैं वो तक चुनाव हार गए हैं, परिवहन मंत्री तक चुनाव हार गए हैं, शहरी आवास मंत्री तक चुनाव हार गए हैं. तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा मुद्दा था. दूसरा, बहुत अच्छा कर्नाटका के अंदर नहीं किया. कर्नाटक की तासीर थोड़ा सा अलग टाइप की है. आप ये देखिए कि सेंट्रल और कोस्टल इनमें बीजेपी ने बस ठीक ठाक किया है परफॉर्मेंस, बाकी सब जगह बीजेपी का बहुत अच्छा हाल नहीं हुआ है. दहाई का आंकड़ा छूने में उसको बहुत दिक्कतें हुई है. बॉम्बे कर्नाटक लिंगायतों का एक बहुत बड़ा गढ़ था, वहां देखिए बीजेपी को कितना नुकसान हुआ. बीजेपी केवल 4 सीटी पे अटक गए. वहां हैदराबाद कर्नाटक में 8 नंबर बीजेपी का आया है जो डिजिट में है. ओल्ड मैसूर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जेडीएस अगर बहुत ज्यादा सीटें यहाँ पर लाएगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन वो सारा वोट आपका जो है वो शिफ्ट कर गया, आपका बीजेपी की तरफ न होके वो कांग्रेस की तरफ ही शिफ्ट हुआ है. तो ओल्ड मैसूर में बीजेपी को 8 या 9 सीटें के आसपास मिला है. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये थी. और दूसरा, बागी जो नेता थे उन्होंने बहुत बड़ा पैमाने पर बीजेपी का खेल जो है इस चुनाव में खराब किया है. साथ ही जो बीजेपी के अंदर गुटबाजी थी, कांग्रेस के साथ यही चीज थी अग्गी भाई की, चाहे DK शिव कुमार हो, सिद्धारमैया हो या जी परमेश्वर हो, ये सब लोग एक साथ एकजुट होकर लड़े. और जैसा कि अभी राजेश भाई थोड़ी देर पहले कहते उन्होंने सही बात कही, कहीं पर भी जब आपका कैडर जो है वो यूनाइटेड होता है, संगठित होता है, तो जाहिर सी बात है आपको वोट मिलेंगे. और कांग्रेस के साथ यही हुआ था. बीजेपी का ने बजरंग बली के मुद्दे को बहुत ज्यादा हवा दी और आप देखिए कि किस तरीके से उसका रिवर्स पोलराइजेशन हुआ. कहीं ना कहीं येदियुरप्पा जो लिंगायतों के सबसे बड़े नेता थे और उनको चुनाव से आपने दूर कर दिया. टिकटों के चयन में आपकी दिल्ली दरबार का बहुत ज्यादा दखल हुआ. पार्टी ने कैंडिडेट के हिसाब से अपने हिसाब से टिकट दिया. BL संतोष और इन्हीं का ज्यादा जोर था, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो थे. तो आपको ऐसी स्थिति में तो आप पहुंचेंगे ही. तो ये सारे कारण थे. और जिस दिन से येदियुरप्पा को हटाया गया उसके बाद से ही चीजें जो है वो बदलने लगी थी. SR बॉम्बई जो है लिंगायतों के बड़े नेता के तौर पर अपना बहुत वैसा जादू नहीं चला पाए जैसा कि लिंगायतों में येदियुरप्पा का चलता. तो ये बहुत सारे कारण थे. और कहीं ना कहीं आप लिंगायत भी आपसे दूर हुए हैं. इस चुनाव का जो ट्रेंड है उसमें लिंगायतों का भी बड़े पैमाने पर वोट जो है वो शिफ्ट किया है. SC ST तक का 80% का वोट आपका कांग्रेस को शिफ्ट कर गया है. तो कहीं ना कहीं दलितों का बहुत बड़ा वोट जो है वो आपका सीधे कांग्रेस की तरफ गया है. और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो यही आते हैं और दलित स्वाभिमान के प्रतीक बनकर वो उभरे हैं. और मैं आपको यज्ञ भाई ये भी बात बता दूं, अब इसको कांग्रेस जो है भुनाने की कोशिश करेगी. और मेरे पास जैसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब कांग्रेस जो है बिहार और उत्तर प्रदेश को जो है फोकस करेगी, क्योंकि यहाँ 120 लोकसभा की सीटें हैं और शायद खड़गे को आगे करते हुए दलितों का जो पुराना वोट बैंक है उसको लाने की कोशिश की जाए खड़गे को आगे करते हुए. और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये करेगी तो बहुत बड़ी बात होगी. और आज की इस जीत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष में जो है, लोकतंत्र में जो है विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है.
अगर कांग्रेस आज यहाँ पर हार जाती तो उनके लिए 2024 में संभावनाएं भी कहीं ना कहीं खत्म सी हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा बदलाव जो है देश की राजनीति को जो है प्रभावित करेगा। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे होते हैं, और अभी ये कह पाना जल्दीबाजी भी होगी कि वो है, क्योंकि देखिए आप बीजेपी का वोट का परसेंट जो है, शेयर है, वो उतना ही है जितना पिछले बार बचा हुआ है। पिछले बार आप देखिए कि 36.22 आया था, इस बार 35 पॉइंट समथिंग आया है, 0.67 या 68% के आसपास नीचे गया है। और जो जेडीएस का है वो देखिए कि 12% है, 13% के आसपास आ गया है, पिछले चुनाव में 18% था। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत चीजें हुई हैं जिसके चलते बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उसको मंथन करना पड़ेगा आगे के लिए, अपनी रणनीति के लिए, इसी हिसाब से फिर वो आगे जाएगी मेरे हिसाब से। જીગરભાઈ, હવે ક્યાંક ચાલો એક 2024ની પહેલા એક આશા હતી કે ના હવે વિપક્ષ ફરી એકવાર ધરાવતો જે સામે આવ્યો છે, એમ કહેવાય કે જોમ જુસ્સા સાથે ધરાવતો આગળ આવ્યો છે, ક્યાંક એક તરફી જ અત્યારે જો સિચ્યુએશન જોવા મળતી હતી. હવે 2024 સૌથી મોટું અત્યારે એમ કહેવાય ને કે મિશન છે, એને સર કરવા માટે આ વખતે કોંગ્રેસ કેટલી તૈયાર છે? કોંગ્રેસ યજ્ઞભાઈ બિલકુલ તૈયાર છે, 100% તૈયાર છે. અમારા તમામ કાર્યકરો, અમારા સેવાદળના કાર્યકરો, તમામ લોકો પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં કામ કરી રહ્યા છે, એમાં કોઈ જ મિનમેગ નથી. એટલે 2024 આવતા સુધીમાં તમને કોંગ્રેસના જેટલા લોકો દ્વારા તમામ થનારી રણનીતિ અને કાર્યો છે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચોક્કસ મીડિયા દ્વારા મીડિયાને અમે શેર કરીશું આગળ જતા. અને તમે જોશો કે કોંગ્રેસની અંદર કેટલું બધું જેને કહેવાય એક પ્રજાની અને જનતાની માટે જે તાકાતથી લડે છે એ તમને ચોક્કસ જોવા મળશે 2024 સુધીમાં. તે રાહુલ ગાંધી દ્વારા પણ એક જે સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું હતું કે અત્યારના જે પણ મુદ્દાઓ છે, કર્ણાટકની જાહેર જનતાના જે કોઈ મુદ્દાઓ છે, પહેલી કેબિનેટ બેઠક મળશે તેની પહેલાં તેની બાદ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. અને સાથે ક્યાંક મુખ્યમંત્રીનો ચહેરો હજુ એક સ્પષ્ટ થયો નથી, તેના લઈને શું કહેવા માંગશો? તો એ બધું કેબિનેટની અંદર ડિસાઇડ થશે. આજે આવતીકાલે અમારા તમામ ધારાસભ્યોની બેઠક મળશે અને બેઠક મળ્યા પછી અમે નક્કી કરીશું. અમારે ત્યાં ભાજપા જેવું તો છે નહીં કે ઉપરથી એક જ વ્યક્તિ ફોન કરીને કહી દે કે આને બેસાડો આને ના બેસાડો. અત્યારે ગુજરાતમાં બી એ વાત ચાલે છે કે ગુજરાતના જે સીએમ છે એમને એમના ફેમિલી કારણોસર એમને અત્યારે કન્ટિન્યુ નથી કરી શકે એવી વાત ચાલે છે. તો માર્કેટમાં એવા ન્યૂઝ ફરતા પણ થઈ ગયા કે એમની જગ્યાએ કોણ બેસશે એ નામ પણ ઉપરથી નક્કી છે. અને અમારે ત્યાં એવું પણ નથી કે જ્યારે જીતતા હોય ત્યારે પીએમ સાહેબનો ફોટો હોય અને હારતા હોય ત્યારે અધ્યક્ષનો ફોટો હોય. એટલે અમારા ત્યાં આવા કોઈ દોહરા માપદંડ નથી. અમારા ત્યાં જે છે ક્લિયર છે, બિલકુલ સાદા સિમ્પલ સરળ લોકો છે, તમામ સંગઠનમાં હોય કે તમામ લેવલે બેસેલા લોકો હોય. એટલે અમે બેસીને ડિસાઇડ કરીશું અને એ પ્રમાણે જ્યારે કેબિનેટ થશે એટલે જે જે ગેરંટી વાયદા વચનો કર્યા છે એના ઉપર અમલીકરણ શરૂ કરી દઈશું. 2024 પહેલાં અને કર્ણાટકનું ઇલેક્શન આવતું હતું તેમની પહેલાં તેમને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા. એ કર્ણાટકની રાજનીતિથી ખૂબ જ સારા એવા જાણકાર છે તેઓ. અને સાથે 2024નું લોકસભાની જે ચૂંટણી પણ આવી રહી છે, આ જે ચૂંટણી કર્ણાટકની ચૂંટણીમાં જે જીત હાંસલ થઈ એ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની નીતિ કે પછી રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા શું કારગર નીવડ્યું આ વખતે? જો કોઈ એક કારણથી હાર કે કોઈ એક કારણથી જીત નથી થતી હોતી. રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા એક મોમેન્ટમ ચોક્કસ આપ્યો. કર્ણાટકની અંદર જે પ્રતિસાદ હતો ભારત જોડો યાત્રાને, એનાથી એક મોમેન્ટમ ઉભો થયો. એના પછી ખડગેના અધ્યક્ષ હોવું અને કર્ણાટકના પણ હોવું એ ફેક્ટર એની અંદર ઉમેરાયું. એની સાથે એક બહુ મોટો દલિત ચહેરો. બીજી વસ્તુ એ છે કે સિદ્ધાર્થ રમૈયાની એક્રોસ કર્ણાટક એક ઇમેજ છે અને ડીકે શિવકુમારનો એક સ્વેગ છે, જે યંગ જનરેશન જે પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ છે એની અંદર એક બહુ મોટું ફેન ફોલોઈંગ જે છે એ ડીકે શિવકુમારનું છે. એટલે આ આખો એક ગુલદસ્તો બને ત્યારે કોઈક જગ્યાએથી તમને જીત મળતી હોય છે, જે અત્યાર સુધી આપણને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોવા મળતું હતું. દાખલા તરીકે અહીંયા 156 સીટ આવી છે તો કે નરેન્દ્રભાઈ 4 રોડ શો કરી ગયા કે 2 સભાઓ કરી ગયા એનાથી નથી આવી. અહીંનું જે સંગઠન, અહીંનું નેતૃત્વ હતું એ 110-120 સીટ સુધી જીતી શકે એમ હતું. ત્યારે પાછળથી એક ફોર્સ લાગ્યો અને એ 120નો જે વિજય છે 156 સુધી પહોંચ્યો. આ જ વસ્તુ કર્ણાટકની અંદર બની છે. અને જ્યારે જે પાર્ટી જીતતી હોય ત્યારે એનો યશ જે છે એમના રાષ્ટ્રીય નેતાઓના આપે બહુ સ્વાભાવિક છે. અત્યારની પરિસ્થિતિમાં જો ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતતી હોત તો ચોક્કસ નડ્ડાજીની જગ્યાએ એ શ્રેય નરેન્દ્રભાઈને જતો હોત અને દિલ્હી કમલમમાંથી નરેન્દ્રભાઈ અત્યારે વિજયનું ભાષણ કરી રહ્યા હોય. એટલે આ દરેક પાર્ટીની અંદર થાય. એટલે કોંગ્રેસ જીતે એટલે કોંગ્રેસ જે છે એ રાહુલ ગાંધીને જ એ વિજયનો શ્રેય આપે. કારણ કે 2024માં જો રાહુલ ગાંધીને રેસમાં રાખવાના હોય તો કોંગ્રેસને એમને મોટા ત્યાં આગળ કરવા પડે. એટલે એ પોલિટિકલી
બિલકુલ કરેક્ટ મૂવ છે એવું આપણે કહી શકીએ. પણ કર્ણાટકની અંદર જે રોટલી ફેરવી દેવાની વાત હતી, આ વખત રોટલી ફરી છે વાત બહુ સ્વીકારવા માટે હું એટલા માટે તૈયાર નથી કે ગઈ વખત પણ સરકાર તો કોંગ્રેસે જ બનાવી, એમાંથી 18 જણા જે છે એ કોંગ્રેસ અને જેડીએસ ની, ટૂંકમાં મેન્ડેટ એ રીતનો હતો. એમાંથી લોકો 18 જણા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જતા રહ્યા, અને એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે 104 સીટ હતી. ક્લિયર મેન્ડેટ જે છે એ 2018માં પણ નહોતો, જેવું મધ્યપ્રદેશમાં અત્યારે છે. મધ્યપ્રદેશમાં ચૂંટેલી સરકાર કોંગ્રેસની હતી, અત્યારે સત્તામાં છે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. એ સ્થિતિ જે છે એ કર્ણાટકમાં હતી. પણ કર્ણાટકની અંદર ઓલરેડી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો બહુ સ્ટેક હતો જ નહીં. 2013ના જો તમે ચૂંટણીના વિશ્લેષણ કરો તો માત્ર 12% વોટ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે નહોતો. યેદુરપ્પાને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં લેવાથી એ 36% સુધી પહોંચ્યો. એનો મતલબ એ થયો કે યેદુરપ્પાનું લિંગાયત સમાજ અને એમનું નેતૃત્વ, આ બંને ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર એ વોટને ક્લબ કર્યા. આ વખતે યેદુરપ્પાની નારાજગી આપણને ખબર હતી કે ચાલતી આવે છે, બહુ વોકલ થઈને બોલ્યા નહીં, પણ એમને સભાઓ એમની ઘટાડી દીધી, એ બહુ એગ્રેસિવલી એમને પ્રચાર ના કર્યો, ને એની જે ઇફેક્ટ છે. હર્ષવર્ધનજી, તમે એમ કીધું કે કોસ્ટલ કર્ણાટક સેન્ટર કર્ણાટકમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સારું કર્યું છે, એવું નથી. કોસ્ટલ કર્ણાટક જે કર્ણાટકનું ઉત્તર ભારત કહેવાય છે, એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને 6 સીટનું નુકસાન છે, અને સેન્ટ્રલ કર્ણાટકની અંદર એમને 7 સીટનું નુકસાન છે. એમને જે થોડીક 3 એક જ બેલ્ટ મેંગલુરુ કર્ણાટક, એની અંદર 3 સીટ જે છે એનો ફાયદો ભારતીય જનતા પાર્ટીને થયો છે, કારણ કે ત્યાં શહેરી સીટો છે, સાથે માઇગ્રેટ વોટર છે, જે બહારથી ગુજરાતથી કે મધ્યપ્રદેશથી કે રાજસ્થાનથી એમ આઈટીમાં કામ કરવા માટે જે 7-8 લાખ લોકો ત્યાં આગળ વસે છે, એ માઇગ્રેટ વોટર્સ છે. એનો લાભ જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મેંગલુરુ કર્ણાટકમાં મળ્યો છે. એ સિવાય એક્રોસ આખા કર્ણાટકની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે એને પોતાનો સ્ટેક છે એ ગુમાયો છે. અને લગભગ તમે ડિફરન્સ જુઓ કોંગ્રેસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વોટનો, તો 7.5% આસપાસનો વોટ શેર છે. એટલે આ વિક્ટરી માત્ર સીટોના આધાર ઉપર તમે જુઓ એમ નહીં, વોટ શેર જે છે એના આધાર ઉપર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ક્યાંક ને ક્યાંક ફટકો પડ્યો છે. હવે આ લોકો ઈવીએમ ને વાંક કાઢતા હોય, તમે જે છે એ 36% વોટ મળ્યો છે એને સંતુષ્ટિ માની લેતા હોય, તો આગળ ક્યાંક ને ક્યાંક મુશ્કેલી ઊભી થાય. હારમાંથી જીતો છો ત્યારે જીતનો શેરો લેતા હોય, તો હારતા હોય ત્યાં હારના કારણ ઉપર એનું મનોમંથન થવું જોઈએ, અને ના થાય તો જે કોંગ્રેસની સ્થિતિ છે એ આગળ જતા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થિતિ થાય. એટલે બંને માટે આ એક મેસેજ છે 2024 પહેલાનું, કે તમારે તમારી નીતિ અને રીતિ આ બંનેની અંદર પ્રદેશ લેવલ ઉપર પ્રદેશના મુદ્દાઓ પ્રમાણે, પ્રદેશની નેતાગીરી પ્રમાણે અલગ અલગ કરવી પડશે. અને તો જ જો છે જે છે, કારણ કે એન્ટીબાયોટિક ડોક્ટર આપે ને તો બી શરીરનું વજન અને ઉંમર જોઈને આપે. હવે તમે 200 ગ્રામ જેને આપવાની અને 700 ગ્રામ આપી દો તો ડાયરિયા થઈ જાય. એટલે એક જ પ્રકારની રણનીતિ જે છે એ એક્રોસ ઇન્ડિયાની અંદર ચાલી જશે એ જરૂરી નથી. એટલા જ માટે અત્યારે તમે આંગળીના વેઢા ઉપર ગણો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોતાના બલબૂતા ઉપર જીતેલા રાજ્ય તો કેટલા છે. એનો મતલબ એ થયો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ હજી ઘણું બધું કામ કરવાનું બાકી છે. દાખલે કે સાઉથ ઇન્ડિયા એટલે બહુ મોટો આખો એક ભાગ છે, જે ભાગની અંદર આટલા વર્ષો સુધી એ લોકો ત્યાં આગળ જગ્યા નથી બનાવી શક્યા. નોર્થ ઇસ્ટમાં એ લોકોએ પગપેસારો કર્યો છે, પણ ત્યાં પણ નાના મોટા પાર્ટી છે, એમનો સહારો એમને લેવો પડ્યો છે. એટલે તમારે તમારું વિસ્તરણ કરવું હોય તો દરેક ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, ત્યાંની સમસ્યાઓ, ત્યાંનું કલ્ચર, ત્યાંના વોટર્સની માનસિકતા, આ બધાનો અભ્યાસ કરવો પડે. એટલે ઉત્તર ભારતનો રથ તમે દક્ષિણ ભારતમાં લઈ જાઓ, એટલે મર્સિડીઝ ગાડી હોય તમે લ્યુનાના વ્હીલ લગાવો તો એ મર્સિડીઝ ગાડી બધે પહોંચી શકે નહીં. આ વસ્તુ બંને પોલિટિકલ પાર્ટીઓ જે નેશનલ પાર્ટીઓ છે. બીજો આનો સૌથી મોટો જે વાત છે, જે સંયુક્ત મોરચો બનાવવાની વાત હતી, એમાં કોંગ્રેસને બહાર રાખવા માટે મમતા બેનર્જીને અરવિંદ કેજરીવાલ એક પ્રયાસો કરી રહ્યા હતા. એની વચ્ચે કોંગ્રેસ જે છે પોતાની સ્થિતિને ક્યાંક મજબૂત કરશે, એક મેસેજ આપશે કે આખા દેશની અંદર જો ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ રોકી શકે એવી પાર્ટી હોય, એનું સંગઠન હોય તો એ કોંગ્રેસ છે. એટલે કોંગ્રેસના ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપર બેઠા વગર, એટલે દબાવો એન્જિનને ખેંચે, એ કોઈ દિવસ રેલગાડી સ્ટેશન સુધી પહોંચે નહીં, એન્જિન જ દબાવોને ખેંચવા પડે. એટલે એન્જિનની ભૂમિકામાં કોંગ્રેસ રહે, એના માટે પણ કોંગ્રેસ જે છે આ સંયુક્ત મોરચાની જે કવાયત ચાલી રહી છે એની અંદર પૂરજોર તરીકેથી પોતાની દલીલો ત્યાં આગળ રાખી શકશે. અને આપણે જે કાયમ ઈચ્છતા હતા કે એક સશક્ત વિપક્ષ
હંમેશા હોવો જોઈએ. ગુજરાત જેવી સ્થિતિ જો આખા દેશની અંદર થાય તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરતી હોય છે. અને એટલા માટે આ જે સંકેતો છે એ સંકેત ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પણ ફાસ્ટ ગાડીઓની અંદર બ્રેક શેના માટે આપે ભાઈ? ક્લચ અને એક્સિલેટર જ આપતા હોય તો, પણ બ્રેક એટલા જ માટે આપે છે કે ક્યાં ઊભું રહેવું એ તમને ખબર પડે, ક્યાં ગાડી ધીમી પાડવી એ તમને ખબર પડે. જ્યારે તમે ગાડી ધીમી પાડ્યા વગર બ્રેકની ચડાવો ત્યારે કર્ણાટક જેવા એક્સિડન્ટ થાય. એટલે આ ખૂબ જ મહત્વની ચૂંટણી છે. અને આગળના હજી 4 રાજ્યો જે છે એ 2024 પહેલા આવે છે, એની અંદર શું થાય છે, કોણ એમાં બાજી મારી જાય છે? કારણ કે આજ મોમેન્ટમ છે જાળવી રાખવો પડે. કર્ણાટકનો મોમેન્ટમ જો રાજસ્થાનમાં ના જળવાય તો પાછી સ્થિતિ એની જ આવે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી જો આના પછી સારું કરે બધા રાજ્યોની અંદર તો આજે ઊભું થયેલું મોમેન્ટમ છે 2024 પહેલા એનો જે નેરેટિવ છે બદલાઈ જાય. એટલે હવેના 8 મહિના છે એ કોઈએ ઊંઘવાનું નથી, એમને જાગતું જ રહેવાનું છે. અને જાગતો નર સદા સુખી એવી આપણા ગુજરાતમાં કહેવત છે. એટલે જે જાગશે એ જે છે 2024 ની અંદર કંઈક સારું કરી શકશે. જી વાત છે. ક્યાંક દર વખતે શૈલેષભાઈ એક જ વાત અત્યારે જોવા મળતી હોય છે કે થોડોક ઓવર કોન્ફિડન્સ તો જોવા મળ્યો આ વખતે, પણ તેની સાથે એક વ્યક્તિનું જ ખાલી માનવામાં આવતું હોય છે તેવો આક્ષેપ દર વખતે કોંગ્રેસ કરે છે. અહીંયા પરિવારથી અને સંગઠનની સાથે ચાલતી પાર્ટી છે, માત્ર કોઈ 2 વ્યક્તિ આદેશ કરે એ પ્રમાણે ચાલનારી પાર્ટી નથી તેવું કોંગ્રેસ અત્યારે તો કહી રહી છે. શૈલેષભાઈ, કોંગ્રેસનો ભૂતકાળ જીગરભાઈને ખબર ન હોય, હજુ નવા આવ્યા છે. એટલે કોંગ્રેસના ભૂતકાળમાં સોનિયા ગાંધી રિમોટ કંટ્રોલ થી સરકાર ચલાવતા હતા. મનમોહન સિંહને મોહનસિંહ પણ કહેવામાં આવ્યા હતા અને મજબૂર સિંહ પણ કહેવામાં આવ્યા હતા. એ જીગરભાઈને હજુ નવા છે. ઘરની અંદર કેટલા વાદ વિવાદ છે, કેટલી શું તકલીફ છે, ક્યાં સળગે છે, ક્યાં ખૂણામાં એને નહીં ખબર હોય જીગરભાઈને. હું એક વાત ચોખવટ કરી દઉં, 20 વર્ષથી હું રાજનીતિમાં છું, એટલે મારા પર્સનલ જ્ઞાન ઉપર આપણે કોઈ ટીકા ટિપ્પણી ચર્ચા નથી કરવી. તમે કોંગ્રેસ માટે બોલતા હો તો ભાજપ માટે બોલતા હો તો બોલો, એટલી આપને વિનંતી. જી એટલે જીગરભાઈને હજુ એ ઓલામાં છે એટલે વાંધો નહીં, જે કાંઈ હોય કે. પણ કોંગ્રેસની અંદર જે પ્રકારનો પરિવારવાદ છે એવો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી તો કાર્યકર્તાઓની પાર્ટી છે. અસંખ્ય અને કરોડો દેવ દુર્લભ કાર્યકર્તાઓની બનેલી પાર્ટી છે. માઇક્રો મેનેજમેન્ટ, બેઠક, ચર્ચા અને સતત પ્રવાસ કરતી પાર્ટી છે. અને અમે કોઈ એક પરિવાર સાથે કે એક પરિવાર ઉપર આધારિત પાર્ટી નથી ભાઈ. અમારા માટે તો અમે ચા વેચવા વાળા પણ વડાપ્રધાન થઈ શકે અને નાનો માણસ, સજ્જન, સરળ, સૌમ્ય, કસાયેલા અને ઘડાયેલા, મૃદુ પણ મક્કમ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જેવા પણ મુખ્યમંત્રી થઈ શકે. સારા માણસો. એક મિનિટ શૈલેષભાઈ, એક મિનિટ. હમણાં એક વર્ડ બોલ્યા તમે, માઇક્રો મેનેજમેન્ટ. આ વખતે માઇક્રો મેનેજમેન્ટ ક્યાં ગયું હતું? હાલો, વખતે માઇક્રો મેનેજમેન્ટ ક્યાં ગયું હતું? આ વખતે માઇક્રો મેનેજમેન્ટની શું અસર ના થઈ? મેં યજ્ઞભાઈ પેલા સ્લોટમાં પણ કહ્યું છે, એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી અને અમે ક્યાંક મુદ્દાઓને જે પહોંચાડવા જોઈએ, વિકાસની વાત પહોંચાડવી જોઈએ, એમાં થાપ ખાધી છે. બીજી વાત કે આ વખતે શૈલેષભાઈ સ્થાનિકોના મુદ્દા હતા એ તમે નથી જોયા. જેલમાં આવવાની જરૂર નથી, અહમ કરવાની જરૂર નથી, અહમની ભાષા બોલવાની જરૂર નથી. હજુ તમે નવા છો એટલે વાંધો નહીં, પણ અહમ કરશો તો એનું પરિણામ પણ ખરાબ આવશે. આગામી ચૂંટણી રાજસ્થાનની એક વાત એક્સેપ્ટ કરો છો શૈલેષભાઈ, એમાં સચિન પાયલોટ અને અશોક ગેહલોતજીના ઝઘડા સામે ન આવે, જોજો. શૈલેષભાઈ, એક વાત તમે એક્સેપ્ટ કરો તો કે આ વખતે તમે સ્થાનિકોના મુદ્દા નથી જોયા. હા, અમે કહીએ છીએ ને, લોક ચુકાદો છે એ અમે સ્વીકાર કર્યો છે અને કોંગ્રેસને અમે અભિનંદન આપ્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ ટ્વીટ કરી અને અભિનંદન આપ્યા છે અને કીધું છે કે કર્ણાટકની જનતા માટે કંઈક કરજો. આખરે તો સૌએ સેવા કરવાની છે. આજે એમને મોકો મળ્યો છે, રાજસ્થાનમાં અમને મોકો મળી શકે. આ તો ભાઈ 22 વર્ષ છે બધું. ઓકે જીગરભાઈ, એક પ્રશ્ન હવે આપને. તમે એમ કહો છો કે અત્યારે કોંગ્રેસના તમામ જે ધારાસભ્યો છે તેમની ઉપર વિશ્વાસ છે. આ વખતની જે 136 જે બેઠકોની સાથે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે અત્યારે જે કોંગ્રેસ આગળ આવ્યું છે, તો એક સવાલ આમાં એ પણ થતો હોય છે, આ રિસોર્ટ પોલિટિક્સ કેમ ફરી એકવાર જોવા મળ્યું? અત્યારે કેમ તમામ જે ધારાસભ્યો જે પણ કોઈ જીત્યા હોય તેમને સર્ટિફિકેટ સાથે અત્યારે તો રિસોર્ટમાં પહોંચી જવા માટેનો ઓર્ડર આપી દેવામાં આવ્યો? પહેલા તો હું એક મારી વાત રજૂ કરી દઉં કે મારી ઉંમર 45 વર્ષ થઈ. હું 20 વર્ષથી રાજનીતિમાં છું. એટલે શૈલેષભાઈને કદાચ આઈડિયા નહીં હોય, મારું બેકગ્રાઉન્ડ નહીં જાણતા હોય, એટલે એમની જાણ ખાતર મારી ઉપર પર્સનલ હુમલા ના મારે હું અહીંયા કઈ પર્સનલ બાયોડેટા આપવા તમને નથી બેઠો શૈલેષભાઈ. હું શું કામ કરું છું મને બહુ સારી રીતે ખબર છે, પહેલી વાત.
બીજી વાત, શૈલેષભાઈ જે ભાજપની વાત કરે છે કે અમારા ત્યાં સંગઠનનો બહુ મોટો મહિમા છે. હજી 4 દિવસ પહેલા એમના વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ જેઠાભાઈ ભરવાડે એમના નલ સે જલની યોજના ઉપર હજારો સવાલ ઉભા કરી અરે દીધા. ધારાસભ્ય કોંગ્રેસના હોય કે ભાજપના, એને રજૂઆત કરવાની હોય છે. ત્યારે એનો એની અંદર અધિકાર હોય કેમ છે. તમને ભાઈ એક વાત મિનિટ કરવાની હું અત્યારે કર્ણાટકની વાત વચ્ચે બોલી રહ્યા છો. જી, વાત પૂરી એક કરવાની છે મિનિટ. મારે. જીગરભાઈ, અને મારો તમે જે બીજી વાત પ્રશ્ન જે હતો કરી રિસોર્ટ કે ભાઈ પોલિટિક્સને resort- લઈને, હું તમને એ જ વાત ઉપર આવું છું. જે રિસોર્ટ જી. પોલિટિક્સ ની વાત થઈ, એ કોઈ રિસોર્ટ પોલિટિક્સ નથી. અમારા તમામ ધારાસભ્યો એક જગ્યાએ ભેગા થઈ રહ્યા છે. અમે આગળની રણનીતિ એના માટે ડિસાઈડ કરીશું અને એ પ્રમાણે આગળ અમારે શું કરવું, સરકાર રચવાની જે કઈ પ્રોસેસ છે, મુખ્યમંત્રી બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે, એ પ્રમાણે શું કરવું એના માટેના નિર્ણયો લેવામાં આવશે. આ વખતે પણ જે પહેલા રાજેશભાઈએ કહ્યું કે જેટલા જે ધારાસભ્ય હતા તેમણે અત્યારે હાલ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે તેઓ જતા રહ્યા હતા. આ વખત ન જાય તેના માટે અત્યારે તો કેટલો વિશ્વાસ છે? યજ્ઞભાઈ, આ વખતે અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે કોઈ નહીં જાય. અને બીજી વાત એ છે કે અમને એ પણ વિશ્વાસ છે કે ભાજપમાંથી અમારે ત્યાં આવનારીની સંખ્યા આવનારા સમયમાં તમે જોશો. રાજેશભાઈ, રિસોર્ટ પોલિટિક્સ આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા? થોડું ટૂંકમાં કહેજો પ્લીઝ. યજ્ઞભાઈ, ગઈ વખતે બની શક્યું કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે 104 સીટો હતી, એટલે અમને 10 જ. આ વખતે એ ગેપ બહુ મોટો છે, એટલે શિવસેના જેવું આખું સ્પ્લિટ થાય તો ત્યાં આગળ શક્ય છે. એટલે મેં કાલની ડિબેટમાં પણ લગભગ તમારી ચેનલમાં પણ કીધું, કોંગ્રેસે જીતવું હોય તો 113 115 થી નહીં ચાલે, એને 130 આસપાસ લેવી પડશે, કારણ કે 15નો કોટા એ રાખવો પડશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એના ઉપર ડોળો ના નાખે. એટલે આ વખતે શક્યતાઓ ખૂબ જ ઓછી છે. અને સ્થિર સરકાર એટલે કર્ણાટકે એ અનુભવથી જ આ જે કુમારસ્વામીને સજા આપી છે લોકોએ, એની જ સજા આપી છે કે ભાઈ સ્થિરતા રાજ્યની અંદર નથી આવતી. ત્રિશંકુ વિધાનસભા થાય એટલે પછી આ તડજોડની રાજનીતિ જે છે એને અવકાશ રહે, એ અવકાશ ના રહે એટલા માટે સ્થિર સરકારનો મેન્ડેટ આપ્યો છે. અહીંયા કેવી રીતે તમે કામ કરો છો એના ઉપર એ મોડલ છે, એ દક્ષિણ ભારતની અંદર આગળ વધવાનું. ना प्रश्नों હવે જોવામાં આવશે તે तो હવે જોવાનું જરૂર. हर्षवर्धन जी, एक लास्ट में आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. जिस तरीके से 2024 के पहले ये सेमीफाइनल कहा जाता था और रिजल्ट सुपर्ब इस बार कांग्रेस ने दिया है, क्या लग रहा है आपको 2024 कैसा रहेगा? देखिए, अभी 2024 तो बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि ये अभी मतलब आज तो बड़े पैमाने पर अंडर करंट है, बीजेपी के खिलाफ नजर आया है कर्नाटका में. और राहुल गांधी ने कहा कि देश को जो है वैकल्पिक राजनीति की दिशा देने के लिए एक विपक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो देखने वाली बात होगी. अब मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि जो तीसरे मोर्चे की बात बार बार उठ रही है, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के कर्नाटक जीतने के बाद ये मामला ठंडा पड़ेगा. और बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या अपनी उसकी जो जमीन है वो जो चली गई है क्षेत्रीय दलों के पास, क्या कांग्रेस ये रिस्क लेगी कि अपनी जमीन पे वो दूसरे पार्टियों को भी अपनी फसल लहराने का मौका देगी? ये एक बड़ा सवाल है. तो मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे कि अब इस तरीके का होगा. कांग्रेस बड़े पैमाने पर कई राज्यों में अब अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, बनिस्पत वो गठबंधन करेगी या करेगी. तो ये परिदृश्य ऐसा बन रहा है, लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी और अंडर करंट पर भी बहुत चीजें होंगी, क्योंकि मुद्दे देखिए बदलते रहते हैं. हर राज्य के मुद्दे अलग हैं. अभी मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, वहां पर स्थानीय मुद्दे अलग होंगे, राजस्थान में अलग होगा, छत्तीसगढ़ का अलग होगा. तो की दिशा होती है और राज्य स्तर पे अलग होगा. तो देखने वाली बात होगी कि कैसा होगा. और फिलहाल कंक्लूड में एक लाइन से करना चाहूंगा, इस बात को भी बीजेपी को समझना पड़ेगा यज्ञ भाई, कि आज कर्नाटक का जो ट्रेंड आया है उसमें जो शहरी मतदाता है वो उसके साथ खड़ा दिखाई दिया है, ग्रामीण मतदाता उससे दूर हो गया है. तो कहीं ना कहीं ग्रामीण मतदाता की भी बहुत बड़ी भूमिका है. तो सोचना पड़ेगा पार्टी को कि कैसे मतलब उसको एकजुट कर पाए. तो ये बहुत बड़ा संकेत है आज का કર્ણાટકા का जो चुनाव परिणाम आया है. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. તો ફરી એકવાર જીગરભાઈ અને તમારે જે કોંગ્રેસ પાર્ટીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, જે પ્રમાણે આજે કર્ણાટકમાં રિઝલ્ટ અત્યારે તો હાંસલ કર્યું છે. અને તેની સાથે હર્ષવર્ધનભાઈ, રાજેશભાઈ અને શૈલેષભાઈ અને જીગરભાઈ, આપ સર્વેનો આભાર અમારી સાથે ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. તો દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે કર્ણાટક વિધાનસભાનું ચૂંટણીનું પરિણામ અત્યારે તો સામે આવ્યું છે, તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે કઈ રીતે હવે આગળ જે સ્થાનિકોના જે પ્રશ્નો છે તેને લઈને ચર્ચા વિચારણા થશે અને તેની સાથે ક્યારે અને કેવી રીતે અત્યારે સ્થાનિકોના મુદ્દાઓને અત્યારે સોલ્વ કરવામાં આવશે તે તો હવે જોવાનું જ રહ્યું. આજની વિશેષ રજૂઆતમાં બસ આપશો. નમસ્કાર.